किसान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर तुहाडा स्वागत है। अज की क्लास दे विच असीं पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरीज जिहदे विच बेसिकली 3 थ्योरियां लिबरलिज्म जिन्हों असीं पंजाबी दे विच उदारवाद आखदे हां, गांधीज़म यानी कि गांधी जी की विचारधारा गांधीवाद के बारे जो थ्योरीज है उहदे नाल रिलेटेड ते मार्क्सिज्म मार्क्सवादी विचारधारा या सामवादी विचारधारा के नाल रिलेटेड जो थ्योरीज है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड कुछ MCQ डिस्कस करांगे। सारियां जिहड़ियां थ्योरीज नूं अज दी क्लास दे विच डिस्कस नहीं होणगियां, इहदे नाल रिलेटेड जो MCQ है तुहानूं नैक्सट जिहड़ी जो साडा मेन कोर्स है जो ऐप दे उपर किसान अकेडमी दे ऐप दे उपर प्रोवाइड कीता जा रहा है उहदे विच ही तुहानूं प्रोवाइड कीतियां जाणगियां। बट ओपन सीरीज दे विच मैं 10 MCQ इस टॉपिक के नाल रिलेटेड डिस्कस करूंगी। जो भी बच्चे इंटरस्टेड ने कोर्स लेना चाहते हैं तो डायरैक्ट किसान अकेडमी के ऐप के उपर जाके कोर्स आ जिहड़ा परचेज कर सकते हो, या फिर तुसी 9988001121 इस नंबर के उपर WhatsApp मैसेज करके या डायरैक्ट कॉल करके भी कोर्स नूं परचेज कर सकते हो, कोर्स की इन्फॉर्मेशन लै सकते हो। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अज की क्लास के विच कुछ MCQ। अपने को थ्योरीज के अंडर सब तो पहली जिहड़ी थ्योरी पहला क्वेश्चन हैगा लिबरलिज्म के अंडर आ रहा है। ठीक है जी, लिबरलिज्म के अंडर उदारवाद के अंडर आ रहा है, जिहदे अपने को फर्स्ट क्वेश्चन है यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि उपयोगितावाद। ठीक है जी, उपयोगितावाद के नाल रिलेटेड जिहड़ा है क्वेश्चन 10 संबंध किहदे नाल आ तां जिहड़ी बेटा देखो यूटिलिटेरियनिज्म का संबंध हैगा ये असीं डायरैक्ट ही जोड़दे हैगे बैंथम दे नाल। ये जिहड़ी एक आपां ये कह सकदे हां डॉक्ट्रिन सीगी जां एक आइडिया सीगा जिहड़ा किहने दित्ता सीगा, बैंथम ने दित्ता सी। बेसिकली ये इस चीज के उपर जोर दिंदा, यूटिलिटेरियनिज्म इस चीज के उपर जोर दिंदा कि जिहड़ी सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी है वो होल दे तौर ते ध्यान दे विच रखी जावे ते सोसाइटी दी बैटरमेंट दे लई काम कीता जावे। ठीक है, यानी कि उही वाले एक्शन कीते जाण, एक्शन मतलब वो वाले कार्ज कीते जाण जिहड़े कि पूरे समाज दे लई वेलफेयर करन, पूरे समाज दी भलाई करन। ठीक है, सिंपल आप ये कह सकते हैं इन्हां दे अकॉर्डिंग दो तरह के एक्शन होणगे। एक एक्शन वो होगा जिहदा रिजल्ट की निकलूगा हैप्पीनेस यानी कि खुशी, प्लेजर। ठीक है, एक होगा जिहदा कोई भी जिहड़ा रिजल्ट हैगा सौरो या कोई दुख है ना, बिटरनेस के रूप में निकल सकता। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂਟਿਲਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, हैप्पीनेस ਹੋਵੇ। ठीक है, जिन्हां दा नतीजा हैप्पीनेस होवे ते यही साडे कोल यूटिलिटेरियनिज्म दा सिद्धांत सीगा जिहड़ा किहने दित्ता, बैंथम ने दित्ता। एक पॉइंट जिहड़ा इत्थे तुसीं ध्यान दे विच रखना कि जिहड़ा यूटिलिटेरियनिज्म आ इस चीज के उपर जोर दिंदा कि ओ वाले कार्ज करो, ओ वाले काम करो, ओ वाले एक्शन करो जिहदे नाल वध तो वध, यानी किसी एक बंदे नूं नहीं, वध तो वध लोकां नूं, ठीक है, वध तो वध लोकां नूं भला हो सके, यानी कि समाज नूं भला हो सके। किसी व्यक्ति का भला करने वाला काम, एक बंदे नूं भला करने वाला काम ना हो के पूरी सोसाइटी दे लई वेलफेयर दे बेस्ड तुहाडी जिहड़ी एक्टिविटीज आ कार्ज होनी चाहिए है यूटिलिटेरियनिज्म दे अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो इत्थे साडे कोल आंसर बनदा हैगा बैंथम। बट जिहड़े बाकी नाम है इत्थे मैं थोड़ा जिहा उन्हां बारे च भी दसूंगी। जॉन लॉक बहुत इंपॉर्टेंट आ, जॉन लॉक भी साडे कोल लिबरलिज्म के अंडर ही आउंदे आ ते जॉन लॉक जिहड़े सीगे वो नैगेटिव। ठीक है, मैं तुहानू क्लास दे विच मेरियां जो थ्योरी क्लास ऐप दे उपर अवेलेबल ने, कोर्स दे विच अवेलेबल ने, उहदे विच मैं तुहानू नैगेटिव जिहड़ा है लिबरलिज्म की आ, पॉजिटिव लिबरलिज्म की है, इन्हां दे विच किहड़े-किहड़े पर्सन आउंदे ने उन्हां दे बारे च दस्सिया होया। तां जिहड़ा साडे कोल लॉक है बेटा ये नैगेटिव लिबरलिज्म दे अंडर आउंदा। ठीक है, यानी कि नकारात्मक ਜਾਂ परंपरागत ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਲੌਕ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੌਕ, ਜੌਨ ਲੌਕ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬੁੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੂ ਟ੍ਰੇਟਿਸ ਔਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਟ੍ਰੇਟਿਸ ਔਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟ ਥਿਊਰੀ। ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट परसन आ लिबरलिज्म के अंडर, तो इन्हां दी जिहड़ी थ्योरी हैगी आ नैचुरल राइट थ्योरी, उहदे विचों भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकदे आ। तां जिहड़े लॉक सीगे उन्हां दे अकॉर्डिंग नैचुरल राइट्स जिहड़े हैगे आ, कुदरती अधिकार जिहड़े हैगे आ ओह ह्यूमन बीइंग नूं मिले होए आ, जन्म तो पहलां ही मिले होए आ, जिहदे विच उन्हां ने 3 सिद्धांत मेन रखे। एक लाइफ कहंदे जीवन दा सिद्धांत मनुख कोल कुदरती सिद्धांत आ। दूजा उन्हां ने कहा फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, यानी कि लिबरलिज्म हो गया ना, स्वतंत्रता, फ्रीडम का मतलब ही लिबर्टी आ। फ्रीडम यानी कि आप कह सकते हैं स्वतंत्रता का सिद्धांत इन्हां दे अकॉर्डिंग साडा एक जमांदरू आ, एक नैचुरल अधिकार आ, ते नाल ही प्रॉपर्टी।
ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟਸ ਥਿਊਰੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਲੌਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਲੌਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੈਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਸੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਸਤਕ ਇਮਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟੈਕਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਨ ਬੁੱਕਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਦੈਨ ਲਾਸਕੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਆ। ਤਾਂ ਲਾਸਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਡਰਨ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਂਥਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੈਂਥਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਲੌਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਦੈਨ ਰੂਸੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਡਰਨ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਹੜੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਸੀਗੇ। ਪਰੰਪਰਾਵਾਦ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਥਾਟ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਸਨ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੇਸਿਕਲ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਕਲ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਡਰਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਗਤ, ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਨਾਮ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਹੈਗਾ ਲੌਕ, ਜੌਨ ਲੌਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਿਥ, ਐਡਮ ਸਮਿਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਹਰਬਰਟ ਸਪੈਂਸਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਮੌਂਟੇਸਕਿਊ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਹੋਣਗੇ ਮੌਂਟੇਸਕਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਰੂਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਆ, ਲਾਸਕੀ, ਬੈਂਥਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਂਥਮ ਹੋ ਗਿਆ, JS ਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, JS ਮਿਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਕਲੇਵਰ, ਪਾਰਕਰ, ਗ੍ਰੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੌਨ ਲੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ TH ਗ੍ਰੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ TH ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਆ ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮਿਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲਾਸਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੌਨ ਲੌਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਬੇਸਿਕ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 16 ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੀਪਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਪਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਥਿਊਰੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਆ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਫਰਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ
ਜਾਨੀ कि दूजा जो कॉन्सैप्ट आ जाता है लिबरलिज्म का, जो दूजी टाइप आ जाती है ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ मेन फर्क आ कि क्लासिकल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट आ ਤੇ मॉडर्न कॉन्सैप्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ मॉडर्न लिबरलिज्म आ ਉਹਦੇ ਚ इंडिविजुअल ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ इंपॉर्टेंट ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं आ, इंडिविजुअल ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ इंपॉर्टेंट आ, बट ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ इंपॉर्टेंट ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ सोसाइटी। ठीक है, तो मेन फर्क है इन्हां दोनों दे विच कि जिहड़ा परंपरागत उदारवाद है, परंपरागत उदारवाद व्यक्ति की सुतंत्रता के उपर जोर दिंदा जानी, ठीक है, व्यक्ति नूं सुतंत्र एक व्यक्तिवादी विचारधारा के उपर बेस्ड आ, जदों कि साडा जिहड़ा मॉडर्न जां आपां कह दईए समकालीन सिद्धांत हैगा, समकालीन उदारवाद आ वो किहड़ी चीज के उपर जोर दिंदा हैगा, समाज के उपर, उहदे अकॉर्डिंग व्यक्ति तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हैगा, समाज। इत्थे मैं एक होर मेन फर्क दस्सण लगी हां बेटा, जिहड़ा क्लासिकल है, ठीक है, क्लासिकल लिबरलिज्म आ वो जिहड़ा है वो समाज राज दी जिहड़ी, ठीक है, स्टेट दी जे आपां गल करिए, राज यानी कि स्टेट, स्टेट दी गैर दखली, ठीक है, गैर दखली नीति, गैर दखली नीति के उपर जोर दिंदा, जानी आपां ये कह सकते हैं कि ये जिहड़ा है परंपरागत है वो राज नूं की मानदा हैगा एक जरूरी बुराई, यानी कि सानू फॉलो जरूर करनी पैंदी है बट एक जरूरी बुराई आ इन्हां दे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इत्थे गैर दखली दे लई जो वर्ड यूज किया जाता हैगा वो हैगा लैसी फेयर, ठीक है, लैसी फेयर, मतलब ये कॉन्सैप्ट आ जिहड़ा कि इत्थे ध्यान दे विच रखिया जांदा इन्हां दे अकॉर्डिंग। तो लैसी फेयर दा कॉन्सैप्ट आ राज दी गैर दखली नीति दे उपर जोर दिंदा हैगा साडे कोल क्लासिकल लिबरलिज्म, जदों कि साडा जिहड़ा मॉडर्न लिबर्टी हैगी आ ओहदे च स्टेट जिहड़ी हैगी आ, ठीक है, स्टेट जिहड़ी हैगी आ ओनू उन्हां ने की मन्निया हैगा एक मॉरल संस्था, ठीक है, मॉरल संस्था ज आपां कह सकदे हैगे नैतिक संस्था, क्लीयर। तो इनू तुसीं ध्यान दे विच रखना। तो मेजर दो फर्क ने, एक तां जिहड़ा साडे कोल परंपरागत है वो किहदे उपर जोर दिंदा हैगा, व्यक्ति दे उपर, ते दूजा पॉइंट, ठीक है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट आ, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट आ, ते दूजा इन्हां दे अकॉर्डिंग जिहड़ी स्टेट है राज है ओहदी गैर दखली नीति दे उपर भी ये जोर दिंदे आ, ठीक है, गैर दखली दे उपर। ये दो पॉइंट तुसीं इत्थे मेन ध्यान दे विच रखने आ रिलेटेड टू क्लासिकल लिबरलिज्म। थर्ड पॉइंट है बेटा अपने कोल उदारवाद यानी लिबरलिज्म ਦੀਆਂ जड़ां किस सदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ, ਰਨੇਸੈਂਸ, ਰੀਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਸੀਕਿਊ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਨੇਸੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਨੇਸੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ, ਰੀਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਰਨੇਸੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੜਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 16 ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੀਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 18 ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀਆਂ 16 ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਹੋਈਆਂ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਦੋਂ 1776 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਗਲੋਰੀ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ तो ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਤਲਬ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਬਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 1789 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, 1789 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪਿਲਰ ਸੀ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਜੋ ਮੇਨ ਪਿਲਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ, ਲਿਬਰਟੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਜੜਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 16 ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੀ ਗੈਰ ਦਖਲੀ ਨੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਗੈਰ ਦਖਲੀ ਹੋਵੇ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਗੈਰ ਦਖਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਾਜ ਦੀ ਗੈਰ ਦਖਲੀ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਕਲਾਸਿਕਲ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ।
पॉलिसी ऑफ लेजी फेयर, ठीक है। क्लीयर तो इस चीज के उपर जोर दिंदा कि राज का जिहड़ा हैगा दखल नहीं देना चाहिए। राज जिहड़ा हैगा बेशक समाज दे विच जिहड़ा हैगा जां आपां कहिए ह्यूमन बीइंग दी लाइफ दे विच ਉਹਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਰਾਈ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜੋ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਉਦਾਰਵਾਦ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ? ਕਲਾਸੀਕਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹਾ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ। ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? ਸਮਕਾਲੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਦਖਲੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਰਾਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਥਾਟ ਸੀਗਾ? ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 क्वेश्चन हैगा इत्थे। वेल्थ ऑफ नेशन की दी पुस्तक हैगी है, काफी बच्चों को वैसे पता होगा, एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ की पुस्तक हैगी आ जिहड़ी 1776 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਨ ਲੌਕ ਆ ਗਏ ਬੇਟਾ। ਜੌਨ ਲੌਕ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਹੈ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਔਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਂਟੇਸਕਿਊ ਦੀ। ਮੌਂਟੇਸਕਿਊ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਰਹੇ ਨੇ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈਗੀ ਆ ਦ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਲਾਅ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਲਾਅ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਸੋ ਨੇ, ਰੂਸੋ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਇਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ 4 ਪਰਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਜੌਨ ਲੌਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟਸ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੌਨ ਲੌਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟਸ ਥਿਊਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟਸ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਬਰਟੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਰੀडम ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਬਰਟੀ। ਤੇ ਦੈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰੀडम। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜੌਨ ਲੌਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਮਾਨਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੁਆਲਿਟੀ। ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੌਨ ਲੌਕ ਨੇ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੌਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਨਫੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪੂਰਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਸੇ ਹੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਸੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਟਿਵ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਟਰਮਿਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਮਵਾਦ ਜੇ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ ਪਰਮਿਟਿਵ ਸਟੇਜ, ਫਿਰ ਸੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਸਟੇਜ, ਫਿਰ ਸੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੰਤਵਾਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਵਾਦ ਆਇਆ
ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈਵਸ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈਵ ਨੋਟਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਵ ਨੋਟਸ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਵਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ? ਬੁਰਜੂਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵ ਨੋਟਸ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ? ਕਿਰਤੀ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਾਕੀ ਪਰਸਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਹੇਵਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੇਵਸ ਤੇ ਹੇਵਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਰਗਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਮਵਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੇਵਸ ਤੇ ਹੇਵਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸਾਮਵਾਦ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਟੌਪਿਕ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 4 ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਇਹੀ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਟੇਟਲੈਸ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹੇਵਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀਗੀ ਕਿਹਦੀ? ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਥੌਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਹੀਨ ਸਮਾਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀਹੀਨ ਕਾਸਟਲੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਸਟਲੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸੀਗੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਸ਼ਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਇੱਕ ਓਪੀਅਮ ਆ, ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਓਪੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਓਪੀਅਮ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਓਪੀਅਮ ਆ, ਅਫੀਮ ਆ ਧਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਾਮਵਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਮਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਮਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਮਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਆ, ਬਟ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ? ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਉਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਆ। ਇਨऑਗਰਲ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕ੍ਰਿਟੀਕ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 4th ਪੁਸਤਕ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਵੈਲਿਊ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਲੈਨਿਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਨਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਐਂਜਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ,
ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਟਾਲਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਓ ਤੁੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਮਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਲੈਨਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਸੀ ਸੀ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਰੈਡਰਿਕ ਐਂਜਲਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਰੈਡਰਿਕ। ਤਾਂ ਫਰੈਡਰਿਕ ਐਂਜਲਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਆ, ਫਰੈਡਰਿਕ ਐਂਜਲਸ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਆਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਿਓ। origin of family, private property and state, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। 5 ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈਨਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰੈਡਰਿਕ ਐਂਜਲਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੈਡਰਿਕ ਐਂਜਲਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ, origin of family, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਂਡ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ MCQ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਰਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਥਿਊਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।